السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ساتھیوں، یہ پوری سار اور بھیانک کہانی سنیے اور شیئر بھی کیجیے۔ لائک کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ بابا جی نے جو تعویذ دیا ہے وہ تم نے گلے سے نہیں اتارنا، آمنہ نے ساجد کو تاکید کی۔ وہ دونوں آج ہی اس شہر آئے تھے، دونوں کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ آمنہ کے سب سسرالی رشتے دار بہت اچھے تھے، ساجد کی تنخواہ بھی خاصی معقول تھی۔ آمنہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، بس اسے ساجد کی عجیب و غریب بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی پریشان تھی۔ اس کی ساس نے اسے بتایا تھا کہ ساجد شادی کے بعد ہی بیمار ہوا ہے، مگر آمنہ جان چکی تھی کہ ساجد کافی عرصے سے بیمار ہے۔ شادی سے پہلے اس کے گھر والوں نے ضروری چھان بین کے بعد رشتہ طے کر دیا، مگر اندر کے راز تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ اکثر سوچتی کہ آخر ساجد کی شادی کیوں کی گئی؟ اگر انہیں اتنی پریشانی تھی تو والدین کو پہلے ان کا علاج کروانا چاہیے تھا، کیونکہ اب تو بیماری بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جو کہ نیک وفادار بیوی تھی، اسی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑا نہیں، بلکہ بیماری کا علاج کروانے کے لیے اس نے دل میں بات ٹھان لی تھی۔ مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ سو اپنی قسمت آزمانے دوسرے شہر اپنے شوہر کا علاج کروانے آئی تھی۔ یہاں وہ پرانے رشتے داروں کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور بابا جی کا آستانہ بھی پہاڑوں میں کافی اونچائی پر تھا، وہاں تک پہنچتے ہوئے انہیں کافی وقت ہو گیا۔ ساجد نے سفر کے حقائق سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ پسٹل رکھا ہوا تھا۔ آمنہ کی امی نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ ان دونوں کو ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا۔ آمنہ ہر وقت پرانی آیت کا ورد کرتی رہتی۔ ساجد گاڑی بہت احتیاط سے چلا رہا تھا۔ یہاں راستے بہت خطرناک تھے، کبھی بلندی آ جاتی، کبھی گہرائی۔ آستانے کی طرف جاتے ہوئے آمنہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ ارد گرد کے مناظر دیکھنے میں گم تھی۔ اچانک اسے اپنے پاؤں میں کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جھک کر نیچے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک بہت بڑا کالا ناگ رینگتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ ساجد نے آمنہ کی چیخ سنی تو فوراً بریک لگائے، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ ناگ نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ آمنہ کی چیخ کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ ناگ نے ابھی اسے ڈسا نہیں تھا۔ اس نے اپنا پسٹل اٹھایا اور ناگ پر گولی چلا دی۔ وہ ناگ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ناگ کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے آستانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بابا جی نے انہیں بتایا کہ ساجد کے اوپر جنات کے پورے خاندان کا سایہ ہے۔ وہ دونوں گھر آ گئے تھے۔ آدھی رات کو آمنہ کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ اس نے دیکھا ساجد بستر پر نہیں ہے۔ ہر طرف تلاش کرنے کے بعد اس نے گھر والوں کو اٹھا دیا اور خود اوپر کی طرف بھاگی، کیونکہ ساجد اکثر خودکشی کی کوشش کرتا تھا، مگر جب ہوش میں آتا تو مکر جاتا کہ اسے کچھ نہیں پتا کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ پانی کی ٹنکی کا ڈھکن کھلا ہوا ہے اور پانی ٹنکی سے گر رہا تھا۔ آمنہ آگے بڑھی اور ٹنکی کے اوپر چڑھ گئی۔ ساجد اس کے اندر گرا ہوا تھا، اس کے پاؤں اوپر کی طرف تھے۔ اتنی دیر تک سب گھر والے بھی اوپر پہنچ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے اسے باہر نکالا۔ ابھی اسے موت کی آخری ہچکی نہیں آئی تھی۔ اسے الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا گیا۔ یہ واقعات ان کے ساتھ ہوتے رہتے تھے اور اب وہ آستانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آج اسے بابا جی کو تمام واقعات سنانا تھا۔ اب وہ پھر سے بابا جی کے آستانے کی طرف رواں دوا تھے۔ آمنہ کو اس تھوڑے سے عرصے میں اپنے شوہر سے شدید محبت ہو گئی۔ ساجد بھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ وہ دونوں کھل کر جینا چاہتے تھے، مگر ساجد کی بیماری نے ان کی زندگی کو گہن لگا دیا تھا۔ آمنہ کو لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ساجد کے ساتھ ہی رہتی آ رہی ہے۔ ساجد گاڑی کے شیشے سے آمنہ کو دیکھ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ ساجد بھی مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ آمنہ کو بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اچانک گاڑی بہت زور سے اچھلی۔ آمنہ ڈر گئی۔ اس نے ساجد کو بولا اور کہا، گاڑی احتیاط سے چلائیں، مگر ساجد مسکرائے ہی جا رہا تھا۔ آمنہ سمجھ گئی کہ ساجد دوبارہ سے دورے کی کیفیت میں ہے۔ آمنہ نے گاڑی کی بریک لگائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ساجد اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ آمنہ کو ڈرائیونگ آتی تھی۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اسی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ وہ اس کا شوہر نہیں، کوئی جن یا جن زادی ہے۔ یہ بات تو بابا ہی بتاتے۔ اس نے ساجد کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا۔ شاید ٹنکی میں الٹا گرنے کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر ہو گیا تھا۔ آمنہ نے سوچا کہ کیا ہو گیا ہے میرے شوہر کو؟ جہاں مجھے ان سے دن بدن محبت ہوتی جا رہی ہے، وہاں ان کی یہ حالت۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنے ساجد کو جب بھی اس طرح تکلیف میں دیکھتی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے۔ اس سے پہلے کہ گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ روانہ ہوتی، اس نے دیکھا وہی کالا ناگ گاڑی کے اوپر پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ تو وہی ناگ ہے۔
आमना ने सोचा खतरनाक इलाका होने की वजह से साजिद पिस्टल साथ लेकर आता था। आमना पिस्टल लेने के लिए जैसे ही हरकत करती, वो नाग फौरन हमला करने को होशियार हो जाता। वो बड़े गसीले अंदाज में हमला करने को तैयार था। अचानक आमना को तरकीब सूझी। साजिद कल जब टंकी में गिरा था तो तावीज उसके गले से निकलकर टंकी में गिर गया था, जिसे आमना ने घर वालों से कहकर निकलवाया था। वो तावीज आमना ने अपने गले में पहन लिया था, क्योंकि बाबाजी ने कहा था कि दोनों में से किसी के पास भी ये तावीज होना चाहिए जब तक वो उनके पास इलाज के लिए आते रहेंगे। आमना ने फौरी तौर पर वो तावीज गले से निकालकर नाग के सामने कर दिया, और फिर वही हुआ जो वो सोच रही थी। वो नाग एकदम से एक इंसान की शक्ल में आया, और वो इंसान इतना खौफनाक था कि जिसे देखकर आमना जैसी लड़की डर जाती, लेकिन वो चूंकि बहादुर थी इसी वजह से वो डरी नहीं। और इससे पहले कि वो उसके करीब आता, उसने तावीज उसके सामने और करीब कर दिया। वो गायब हो गया धुआं बनकर। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बड़ी मुश्किल से साजिद को होश में लाई। बाबाजी के पास जाकर उसने सब वाकयात उनको सुनाए। बाबाजी ने पानी दम करके दिया और आमना को खास ताकीद की कि जब साजिद सोए तो वो जागती रहा करे, क्योंकि उसका ध्यान रखना लाजमी था। वो दोनों दम करवाकर वापस आ गए। आमना ने सोचा आज वो सोएगी नहीं और जागकर इबादत करेगी और अपने शौहर की सलामती के लिए दुआ करेगी, जिसके साथ उसने जिंदगी का हसीन सफर शुरू किया है। लेकिन उसके शौहर की हालत देखकर वो तो बहुत खौफजदा थी कि न जाने ये सफर कब तक जारी रहेगा, लेकिन उसे आखिरी सांस तक कोशिश करनी थी। खैर, इशा की नमाज अदा करते हुए आमना को भूख का एहसास हुआ। साजिद थोड़ा सुस्ताकर शायद सो गया था। आमना किचन में आई और रोटी बनाने के लिए 3 पेड़े बनाए और फ्रिज से सालन निकालने लगी। जो ही वो सालन निकाल कर मुड़ी, आटे का एक पेड़ा गायब था। वो नजरअंदाज करते हुए एक पेड़ा और बनाने लगी। उसके जहन में बार बार ख्याल आ रहा था कि उसने 3 पेड़े बनाए थे, 2 साजिद के लिए और एक अपने लिए। फिर उसने अपने ख्याल को झटक दिया। वो रोटी बनाकर अंदर आ गई कि साजिद को भी उठा दी। उसने पंखा नहीं चलाया था, मगर कमरे का पंखा चल रहा था। इतनी सर्दी में पंखा किसने चलाया? उसने साजिद की जानिब देखा कि कहीं साजिद उठा तो नहीं है और उससे शरारत तो नहीं कर रहा। लेकिन जब उसने उसकी जानिब देखा तो वो करवट बदलकर सो रहा था। वो जहनी मरीज तो था ही, मगर जब होश में आता तो ऐसी हरकतें तो नहीं करता था। पहले पेड़ा गायब हुआ। उसने सोचा कि उसकी शरारत है, वो उसको खुश करना चाहता है ताकि वो टेंशन से बाहर निकले। लेकिन अब पंखा चल रहा था, हो सकता है सब साजिद ही कर रहा हो। आमना ने खाना एक तरफ रखा और साजिद को उठाया। वो उठकर बैठ गया। अच्छा किया तुम खाना ले आई, मुझे बहुत भूख लग रही थी, वो नॉर्मल से अंदाज में बोला। आमना ने उसे बगौर देखा और बोले, तुम सो रहे थे ना? हाँ, तो फिर वो रोटी का पेड़ा और पंखा? वो बेतरतीबी से बोली। मैं समझा नहीं। नहीं कुछ नहीं, आमना ने कहा, और फिर वो दोनों खाना खाने लगे। आमना ने पंखा बंद कर दिया। फिर वो नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही जाए नमाज के पास आई, जाए नमाज वहां से गायब थी। आमना को झुरझुरी सी आ गई। वो खौफजदा हो गई, मगर अभी तो उसका इम्तिहान बाकी था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि आमना की आंख लग गई और वो सो गई। अचानक उसकी आंख टीवी की आवाज से खुली। वो उठी तो देखा साजिद लेटकर टीवी देख रहा था। वो सोफे पर नीम दराज था। आमना ने शुक्रिया अदा किया कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। न जाने क्या टाइम हुआ था। वो प्यार से साजिद की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही वो उसके करीब आई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहाँ गए? आमना ने देखा साजिद के काफी सारे बाल उतरे हुए हैं। उसके सर पर बालों की चंद झाड़ियां थीं, हता कि उसकी भुमों के बाल भी गायब थे। आमना के हवास जवाब देने लगी। वो रोने लगी। आखिर ये क्या हो रहा था? साजिद की भी शदीद परेशानी के आलम में यह हालत हो रही थी कि न जाने उसके सर के बाल कैसे इस हाल को पहुंचे। अब आमना का सबर जवाब दे चुका था। उसने अपनी सास को फोन कर दिया कि हालात कुछ बेहतर नहीं हो रहे, लिहाजा वो यहाँ रहना नहीं चाहती। उसकी सास बड़ी नेक खातून थी, उन्होंने उसे वापस आने को कहा। वो दोनों उस शहर में वापस आ गए, लेकिन किस तरह ये वही जानती थी। साजिद के घर वालों ने उसका इलाज एक माहिर नफ्सियात से करवाने का सोचा। जिस तरह के वाकयात हो रहे थे, शायद साजिद खुद ही आमना को तंग करता होगा, उसके घर वालों ने सोचा था। मगर वो सांप का निकलना, वो टंकी वाला वाकया, आमना को फिर से चक्कर आ गया। मगर क्या करती? डॉक्टर ने कहा कि ऐसे नफ्सियाती मसला है, कोई गैबी ताकत, कोई जिन भूत नहीं होते, ये फजूल की बातें हैं, आपकी सोच है। डॉक्टर ने ये कहकर रूहानी इलाज रुकवा दिया था कि वैसे एक वक्त में एक ही इलाज होता है, लेकिन ये इलाज बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये जिन्नाती मामला नहीं है, किसी आसेब का मामला नहीं है, बल्कि नफ्सियाती मसला है।
डॉक्टर ने साजिद को दवा दी। आमना रोजाना उसे दवा खिलाती रही। साजिद अब बेहतर हो रहा था, जिंदगी में कुछ सुकून आया, नौकरी कर रहा था। अचानक एक फॉरेन कंपनी से उसको नौकरी की ऑफर हुई। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। किसी ने कहा अगर 7 दरिया ये 7 समंदर पार कर लिए जाएं तो आसिफ जिन्नात के असरात भी खत्म हो जाते हैं। आमना बहुत खुश थी कि अब जिंदगी में राहतें और मुसर्रतें ही होंगी। 3 माह के बाद साजिद ने उसको अपने पास बुलाने का वादा भी किया। अगले दिन साजिद की रवानगी थी। उसकी फ्लाइट का टाइम 12 बजे का था। आमना सुबह ही उठ गई। तमाम घर वाले बहुत खुश थे। आमना जल्दी जल्दी मेज पर नाश्ता रख रही थी। साजिद नहा रहा था। सब नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। साजिद ने जब काफी देर कर दी तो सास ने कहा, बेटा साजिद को काफी देर हो गई है, मैं देख कर आती हूँ, उसने कहा। वो कमरे में आई और बाथरूम का दरवाजा बजाने के बाद आगे बढ़ी और अजीब सा एहसास हुआ। बाथरूम का दरवाजा तो खुला हुआ था। उसकी नजर ऊपर की तरफ उठी। उसकी छत काफी ऊंची थी। आमना ने जैसे ही ऊपर देखा, उसके हलक से खौफनाक चीखें निकल गईं। तमाम घर वाले उसकी चीखों की आवाजें सुनकर अंदर भागे। साजिद पंखे से लटका हुआ था। छत तो बहुत ऊंची थी, आखिर वो पंखे से कैसे लटक गया? तमाम घर वाले रोते चीखो पुकार करते हुए उसे नीचे उतार रहे थे। आमना की हालत नाजुक हो रही थी। वो रोए जा रही थी और खुद को मारे जा रही थी। शायद साजिद जिंदा था या कि मर चुका था। बड़ी मुश्किल से उसके भाइयों ने उसे नीचे उतारा, मगर अब की बार तकदीर को किसी पर रहम न आया। साजिद सच में मर चुका था। उसकी सांसों की डोर खत्म हो गई थी। पूरे घर में कोहराम मच गया। जवान मौत पर हर आंख अश्कबार थी। आमना बेहोश हो चुकी थी। न जाने ये खुदकुशी थी या आसेबी ताकतों ने उसे ठिकाने लगा दिया था। ये उस वक्त के लोग नहीं जानते थे। उन्होंने उस रूहानी इलाज को रुकवाया था। यह आमना की सबसे बड़ी गलती थी कि वो उसका रूहानी इलाज करवाते करवाते इस नौबत तक आ गई थी कि वहां से भागकर उसे अपने शहर ले आई। डॉक्टर तो कभी नहीं मानते जिन्नात को, लेकिन यह हकीकत थी। जरा आप सोचिए कि इतनी ऊंची छत और वहां पर जाकर बगैर किसी सहारे के वो लटक गया। क्यों? आखिर कैसे? ये जिन्नात का मामला था। 3-4 महीने तो आमना को होश न रहा। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें करती रही। कभी कहती कि मैंने उस दिन देखा था, पंखा चल रहा था, मैं रोटी बना रही थी, रोटी का पेड़ा गायब था, साजिद के बाल गायब थे, न जाने क्या हो रहा था, वो नाग, ये सब कुछ असली था। मैंने कैसे डॉक्टर की बात मानी, मैंने कैसे बाबा की बात न मानी, मैंने उनका अमल अधूरा छोड़ दिया। इसी वजह से मेरे शौहर की जान चली गई। मुझे उन्हीं बाबा के पास जाना है, ये कहकर वो वहां से बाहर निकलने लगी। उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया। वो फिर से बेहोश हो गई। यूं 1 महीना इसी तरह उसकी हालत गैर रही। फिर उसे होश आया। उसने अपने भाई से कहा, मुझे वहां पर जाना है, मुझे बाबा से असल हालात मालूम करने हैं। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आखिर मेरे शौहर के साथ क्या मसला है। जिन्नात का मसला तो है, लेकिन ये जिन्नात कब से उसके पीछे हैं। मुझे जाना है। उसका भाई उसे उसी आस्थाने पर लेकर गया। बाबा जी ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें उस वक्त इसलिए नहीं बताया था कि तुम बहुत परेशान थी और अपने शौहर का इलाज सही तरह से कराना चाहती थी। वो जिन्नात बहुत ही खतरनाक है, बल्कि वो एक जिन नहीं, जिन्नात का पूरा खानदान है। लेकिन कैसे? क्या मेरे शौहर ने खुदकुशी की थी या सच में उसे जिन्नात ने मारा था? जिन्नात थे जो उसे वहां से नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन वो तो बीच में ठीक हो गया था, क्योंकि वो यही चाहते थे कि आप लोग ये रूहानी अमल रोक दें और डॉक्टर का इलाज करवाएं। जब अमल कमजोर हुआ तो साजिद पर हमला हो गया और हमला करके उन्होंने उसे छत से लटका दिया। लेकिन जिन्नात का खानदान क्यों उसके पीछे पड़ा था? बेटा वो जिस जगह काम करता था, जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में एक स्टोर रूम था जहां पर साजिद को अक्सर जाना पड़ता था। लेकिन उसको सब मना करते कि वहां पर ना जाओ, क्योंकि उधर जिन्नात का एक पूरा खानदान है। हमने अक्सर वहां पर देखा है, साई भी देखे हैं और लोगों को चलते फिरते भी देखा है, कभी किसी बच्चे को, कभी किसी लंबे से मर्द को, कभी किसी औरत को, और सबकी शक्ल बहुत खतरनाक है। लेकिन वो मानता ही नहीं था। वो कहता, मैं जिन्नात को नहीं मानता हूँ, और उसकी हाँ में हाँ मिलाता फैक्ट्री का मालिक, क्योंकि उसे तो अपना कारोबार चलाना था। और फैक्ट्री की साख बिगड़ जाती अगर किसी को पता चलता कि वो जिन्नाती आसेब ज़दा फैक्ट्री है। बस दरअसल साजिद का एक दोस्त जो उसका हासिद था, उसने उससे शर्त लगाई कि अगर तुमने एक रात उस स्टोर रूम में गुजार ली तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। साजिद को वैसे भी जिन्नात पर यकीन था ही नहीं। उसने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसका दोस्त हंस रहा था। दोस्त, अब पता चलेगा
رات کا منظر جب تم دیکھو گے۔ ساجد نے کہا، ایسے کوئی آصف وغیرہ نہیں ہے، اور وہ رات اس نے اس کمرے میں گزاری۔ اس رات اس کے ساتھ جنات کا پورا خاندان تھا، اور وہ نہ جانے کس کس روپ میں اس کے سامنے ظاہر ہو رہے تھے، اور بس وہیں سے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے بعد سے اس کا کوئی ہوش نہ رہا۔ لوگ اس کو نفسیاتی مریض سمجھ رہے تھے، اس کا علاج کروا رہے تھے، لیکن روحانی علاج پر یقین نہیں تھا۔ تم اس کو میرے پاس لے کر آئیں، لیکن وہ جنات اسے یہاں سے ہٹا کر لے گئے، تمہارے دل میں ڈر ڈال کر۔ اگر تم اسے یہاں سے لے کر نہیں جاتی تو اس کا علاج مکمل ہو جاتا، لیکن وہ جنات کا پورا خاندان اسے وہاں لے گیا جہاں اسے جانا تھا، اور اسے ختم کر دیا۔ اب بیٹی کچھ نہیں ہو سکتا۔ بابا جی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو اپنے شوہر کا علاج کروا رہی تھی، مجھے یقین ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کیسے انہیں نفسیاتی مریض سمجھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ روتی ہوئی وہ گھر آ گئی۔ آج بھی وہ ساجد کو یاد کر کے روتی ہے اور کہتی ہے، کاش میں نے بابا جی کی بات پر یقین کر لیا ہوتا، اور بابا جی نے مجھے تفصیل بتا دی ہوتی، لیکن میں تو آپ کو نفسیاتی مریض سمجھ رہی تھی، اور آپ کو مجھ سے چھین لیا جنات کے اس خاندان نے۔